Chapter 2 Force and Pressure. Merry-go-round, simple pendulum, and a swing. So, these are the examples related to this topic. Learning objectives are simple pendulum, periodic motion, non-periodic motion, objects having more than one type of motion. First, we are going to discuss about repetitive motion. What is repetitive motion? When an object moves such that it repeats its motion after certain interval of time. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து அதோட இயக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா repetitive motion சொல்லலாம். It is said to be in repetitive motion. So, and an object moves such that it repeats its motion after certain interval of time. After certain interval of time is called a repetitive motion. Okay, the repetitive motion further divided into types. First one, periodic motion. Second one is non-periodic motion. Again, periodic motion divided into simple pendulum, and non-periodic motion divided into oscillatory motion and random motion. Okay, first we are going to discuss about periodic motion. What is periodic motion? Periodic motion repeats itself after a fixed interval of time. After a fixed interval of time. See, this simple pendulum oscillation taking the time. Suppose 1 second it go to left side and another 1 second go to right side. So each interval of time it start to move at a fixed interval of time. So this is called continuously it is start to moving. So this is called periodic motion. Okay. And this next one is rotation of our earth. Okay, already known well, the earth rotates itself so that we are observing day and night. This movement continuously going, yes or no, so that we are observing day and night. So this is an example of periodic motion. Because of every day it is continuously moving, rotate itself, at the same time it is around the sun also. Yes. Second picture, earth rotate itself, at the same time it is around the sun also. This is continuously moving. Yes. So the earth will around the sun, it will take the time 365 days, already known well. And the next one is, last one is moon. So the earth having the sub-satellite, so that is called moon. The moon also around the earth at a particular orbit. So these are the example are called a periodic motion. So it is at moving at a particular interval of time. Yes. Simple pendulum. A simple pendulum consists of a metal ball, it is called a bob, suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth. அதாவது அந்த மெட்டல் பாப் வந்து ஒரு த்ரெட்டில் கட்டி ரிஜிட் சப்போர்ட்டில் மேலே கட்டி விட்டுருப்பாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வச்சுட்டு நம்ம ஆசிலேஷன் பண்ணும்போது இட் ஸ்டார்ட் டு மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். தட் இஸ் கால்ட் டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன். The motion of pendulum was first studied by Galileo Galilei. One more question கேட்கலாம். The motion pendulum was first studied by Galileo Galilei, discovered in the importance of principle of pendulum, according to which a simple pendulum completes every swing or every oscillation in exactly same time. அதாவது left right from position B to C to B இது எடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு செகண்ட் அப்படிங்கிறதுப்போ ரெண்டுமே இன்டர்வல் சேமாக இருக்குது, ப்ரொவைடட் இட்ஸ் லென்த் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ லென்த் வந்து கான்ஸ்டன்ட், 1 மீட்டர்னா 1 மீட்டர், 2 மீட்டர்னா 2 மீட்டர். ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா லென்த்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, நோ சேஞ்சஸ். அந்த எடுக்கக்கூடிய அந்த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் B to C அண்ட் C to B இதுக்கு எடுக்கக்கூடிய டைம் வந்து சேமாக இருக்குது. ஸோ தட் we will say simple pendulum. And the length of the pendulum.
The distance from the point of suspension to the center of the bob is called length of the pendulum. அதாவது there is a rigid support. This is called rigid support. This is the thread. This is the bob. This is center of the bob. Okay, so the distance from the point of suspension, this one, to the center of the bob, this is the center of the bob, is called length of the pendulum. In other words, the length of the pendulum is the length of the thread, this one, plus radius of the bob, this one, radius ங்கிறது சென்டர்ல இருந்து how much distance, that is the radius of the bob. So it is denoted by L. Length வந்து நம்ம L ன்னு indicate பண்ணலாம். Next one is oscillation. One complete to and fro movement of the pendulum bob is called an oscillation. Okay, so the ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா B to C, C to B இருக்கக்கூடிய டைம் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன் ஆசிலேஷன். அதாவது எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குதோ திருப்பி போயிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வர்றது தான் ஒன் ஆசிலேஷன். ஒன் ஆசிலேஷன் கேன் பி கவுண்டட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஆஃப் த பாப். அந்த பொசிஷன் என்னவாக இருக்கலாம், பியாக இருக்கலாம் அல்லது சியாக இருக்கலாம். The motion of the pendulum bob is extreme position B to C and back to B is called one oscillation. Okay, in that picture la neenga paakalam. See this is the normal of the bob and the mean position. This is the position B and this is the position C, extreme position. Okay, so suppose when I am having the bob in position B, when I release it start to move, go to C and return come back to B. So this is called one oscillation. Okay, அதாவது எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம விடுறோமோ போயிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வருது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். ஆம்ப்ளிடியூட். As the pendulum swing to and fro, the maximum displacement of the bob. அதன மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் பொசிஷனில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகுது, எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போகுது பார்த்தீங்களா, அதாவது அந்த சி, தட் இஸ் கால்டு ஆம்ப்ளிடியூடு. தட் மீன் பொசிஷனில் இருந்து எதர் சைட் ஆஃப் கால், அதாவது பிஆர் இருக்கலாம் இல்லை சிஆர் இருக்கலாம், தட் இஸ் கால்டு ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த பெண்டலம். அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒன் டைம் அகெயின் ஸோ டியூ. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். இங்கே பார்த்தீங்களா பி, அதாவது இதுதான் சென்டர் பொசிஷன். இதில் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ இதெல்லாம் டிஸ்டன்ஸ், உதாரணத்துக்கு ஒரு 1 மீட்டர் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா அதனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். ஆம்ப்ளிடியூடு சென்டர் பொசிஷன்லேருந்து பியோ அல்லது சியோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு மூவ் ஆகுது அதான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆம்ப்ளிடியூட். Okay, as the pendulum swing to and fro, the maximum displacement of the bob from its central positions or mean position on either side, that side means B or C, is called amplitude of the pendulum. The distance AB or AC is the amplitude of this simple pendulum. Next one is frequency of oscillation. The term frequency tells us the rate at which the simple pendulum is making oscillation. அதாவது மேக்கிங் ஆசிலேஷன்னாலும் வைப்ரேஷன்னாலும் ஒன்று தான். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி நோட் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது த நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஆசிலேஷன், அதாவது எத்தனை தடவை அது போயிட்டு வருது, பியிலேருந்து சி போயிட்டு திருப்பி பி வருது பார்த்தீங்களா, அது ஒன் ஆசிலேஷன். உதாரணத்துக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் உங்களுக்கு காமிக்கலாம். த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹெர்ட்ஸ். The SI unit of frequency is hertz. 1 hertz is equal to 1 oscillation per second. 1 hertzங்கிறது என்ன அப்படின்னா 1 oscillation per second. ஒரு ஆசிலேஷன் எடுத்துகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா 1 hertz. இப்போது ஒரு டைம் பீரியட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் பீரியட். Time taken with the pendulum bob to make one complete oscillation is called time period of the pendulum. The time taken by the bob travel from the position B to C and back to B is the பீரியட் ஆஃப் த பெண்டலம். ஒன்றும் இல்லை, அதாவது அந்த மீன் பொசிஷன்லேருந்து பிக்கு போகுது, பியிலேருந்து தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, பியிலேருந்து சிக்கு போயிட்டு அகைன் அந்த பிக்கு வருது பார்த்தீங்களா, இது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது. அப்போ உதாரணத்துக்கு 1 செகண்ட் எடுத்துக்குது. 1 ஆசிலேஷன், 2 ஆசிலேஷன், 3 ஆசிலேஷன், அந்த மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் என்ன அப்படின்னா டைம் பீரியட். இது எப்படி டினோட் பண்ணிக்கலாம்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் டி. அப்போ நம்ம எல்லுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம், லென்த்துக்கு எல் யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த டைம் பீரியடுக்கு டி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த ஒரு இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே பிக்கு போயிட்டு அண்ட் ரிட்டர்ன் கம் பேக் டு சி, இதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். இந்த ஆசிலேஷன் எடுத்து எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது,
1 second 2 second 3 second அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா டைம் பீரியட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்முலா ஃபார் த டைம் பீரியட் ஆஃப் a simple pendulum. இந்த சிம்பிள் pendulumத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன அப்படின்னா t is equal to 2 pi square root of L by G. இது என்னென்னு நம்ம என்ன பார்க்கலாம். where 2 pi is the constant, where t time period of the pendulum pi 22/7 or 3.14 it is constant, L length of the pendulum, G acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. இது வந்து வேல்யூ வந்து 9.8 meter per second. Non-periodic motion. Non-periodic, what is non-periodic motion? A motion which repeats itself but not at regular interval of time. இது ஒரு மோஷன் இருக்கும் பட் என்னவா இருக்காது அப்படின்னாக்க ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல் டைமாக இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கால்டு நான் பீரியாடிக் மோஷன். என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்? இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பால் இருக்குது, வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் பால்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கீழே தரையில் போட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே சேமாக வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னாக்க விழாது, ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு நான் பீரியாடிக் மோஷன். டிபெண்டிங் ஆஃப் த ஸ்மால் பால் பிக் பால் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தென் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் மூவிங் ஆன் த கிரவுண்ட். பேட்ஸ்மேன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரன்னர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா சேமாக இருக்காது. ஒருத்தர் வேகமாக ஓடுவார், ஒருத்தர் ஸ்லோவாக வருவார், அவுட் ஆகிடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் பீரியாடிக் மோஷன். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகேவா, அந்த ட்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரே மாதிரி மூவ் ஆகுது, என்னமா இருக்கும். இப்போ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சைக்ளோன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது சம்டைம் நேரம் அந்த ஸ்பீடுக்கு நேரம் சம்டைம்ஸ் கீழே முறிஞ்சு விழுந்துடும். அதெல்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் பீரியாடிக் மோஷன். ஓகே, next we are going to discuss about oscillatory motion. If an object moves in a to and fro motion about its mean position, it's said to be oscillatory motion. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரே மாதிரி தான் வரும். அதான் oscillatory motion அண்ட் பீரியாடிக் மோஷன். இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் சிம்பிள் பெண்டலம். ஓகேவா, ஸோ இதோடைய இதுவும் என்ன அப்படின்னா oscillatory மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள். அண்டு ஃபேன், த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபேன் லெஃப்ட் ரைட்டு மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். மீன் பொசிஷன்லேருந்து லெஃப்ட் ரைட்டு மூவ் ஆகுது, அதே மாதிரி சிம்பிள் பெண்டலம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரேண்டம் மோஷன். when an object moves any direction and direction keep changing continuously, அதாவது எந்த டைரெக்ஷனாக போகலாம் என்னாகும் அப்படின்னாக்கா அந்த டைரெக்ஷனில் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நார்த்துக்கு போகிற டக்குன்னு வெஸ்ட்டுக்கு வரலாம், ஈஸ்ட்டுக்கு வரலாம், சவுத்துக்கு வரலாம், எங்கிட்ட வேணாலும் மூவ் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இட்ஸ் செட் டு பி இன் ரேண்டம் மோஷன். உதாரணத்துக்கு கன்சிடர் திஸ் இமேஜ். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆல் த ஃபிஷ் மூவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷன், ஒன்று லெஃப்ட்டு போகுது, ரைட்டு போகுது. ஸோ இது என்ன ஒரு ரேண்டம் மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். அண்டு ஃப்ளையிங் கைட். ஃப்ளையிங் கைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி லெஃப்ட்லேயே போகாது, என்னாகும் எங்கிட்ட வேணாலும் போகும், லெஃப்ட் ரைட்டு டாப்பு டவுன் எல்லா பக்கட்டும் மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரேண்டம் மோஷன். சம்டைம்ஸ் உங்களோட எக்ஸாம் கேட்கலாம் எக்ஸாம்ஸில் கிவ் டு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரேண்டம் மோஷன்னா நீங்கள் இதை நீங்கள் எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் மோஷன். அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷனை அதை ஏற்படுத்தும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மே ஹாவ் மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் மோஷன் அட் த சேம் டைம். ஒரே நேரத்தில் 20 விதமான மோஷனை அதை ஏற்படுத்தும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சம் ஆப்ஜெக்ட் எனி ஹாவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த டூ ஆர் மோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் த மோஷன் ஆஃப் த எர்த். The earth moves around the sun, so it has circular motion. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் earth rotate itself at the same time it around the sun also at a particular orbit. That orbit it is called circular motion. The earth repeats its motion around a sun after regular interval of time 1 year. சொன்னேன் பார்த்தீங்களா 365 days 1 year வந்து அந்த கவர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து 1 year ஆகுது. அதாவது எர்த்து வந்து சூரியன் சுற்று வர எடுத்துக்கொண்டிய காலம் எவ்வளோவா இருக்குது, 1 இயராக இருக்குது. இது வந்து என்னவா இருக்குது கண்டினியூஸாக சேமாக தான் இருக்குது, இது நாட் சேஞ்சிங். ஓகேவா, அப்போ என்ன ஆகுது the earth rotate itself at the same time it around the sun also, so that the earth rotate on its axis, so it has also rotational motion.
ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்னென்ன ஏற்படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் பீரியாடிக் மோஷன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன். இது மூணுமே ஏற்படுத்தும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மோஷன் ஆஃப் த எர்த்துக்கு வந்து இந்த 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். சர்க்குலர் மோஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது, ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் இது நமக்கு இது சுற்றி வருது. ஓகே. செகண்ட் ஒன் இஸ் பீரியாடிக் மோஷன், இது வந்து கண்டினியூஸாக 365 டேஸ் ஆகுது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. ரொட்டேஷனல் மோஷன் எர்த்து என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் 23.5. ஓகே. ஸோ ஸ்லாண்டிங்கில் அது என்ன பண்ணுது, தன்னை சுற்றிக்குது. ஸோ த எர்த் ஹேவிங் 3 டைப் ஆஃப் மோஷன். சம்டைம்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்கலாம். அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும், யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் சர்க்குலர் மோஷன், பீரியாடிக் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன். And the next one is the motion of the merry-go-round. The merry-go-round வந்து என்னென்ன இது ஏற்படுத்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the motion of the merry-go-round shows rotational motion because it turn on an axle. Okay, it is fixed onto the ground, but the other part of the merry-go-round on which the children sit at a circular motion. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ரொட்டேஷனல் அப்படின்னாவே ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸாக இருக்கணும். ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ்னால் என்ன, இந்த இடத்துல இதனுடைய பாட்டம் வந்து இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த சைல்டை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, இந்த சைல்டு வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருதா. ஸோ தட் இது என்ன அப்படின்னாக்கா த merry-go-round having 2 type of motion, one is rotational motion, another one is circular motion. Suppose a bicycle having on a straight road. ஓகே, இப்போ ஒரு பைசைக்கிள் வந்து ஸ்ட்ரைட் ரோடில் மூவ் ஆகுது. இப்போ என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், வீல் வந்து ஒரு மோஷன் ஏற்படுத்துது. அட் சேம் டைம் இட் இஸ் மூவிங் ஆன் த ஸ்ட்ரைட் ரோடு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, த மோஷன் ஆஃப் த பைசைக்கிள் ஹேவிங் the wheel of the bicycle is rotating on its axle and also moving forward in a straight path. So that rotational motion and rectilinear motion. Rectilinear motion அப்படிங்கிறது straight line motion. rotational motionங்கிறது fixed axis. இந்த வீலை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, ரொட்டேஷன் அப்படின்னாவே ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ்ன்னு அர்த்தம். ரொட்டேஷனல் மோஷன்னாவே என்னது, ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ். இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கே ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இங்கேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ். The motion of the ball. When a ball is moving on the ground, it is rotating as well as moving forward onto the ground. ஒரு பாலை நீங்கள் உருட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், ரொட்டேஷனல் மோஷன். ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்னது, சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரெக்டிலினியர் மோஷன், ரெக்டிலினியர் மோஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருது. ஸோ த மோஷன் ஆஃப் த பால் ஹேவிங் 2 type of motion, one is rotational, another one is rectilinear. And the next one is the motion of the sieving machine. The sieving machine ஓட மூவ்மெண்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the sieving machine has a wheel, அதாவது வீல் இருக்கும், which rotate on an axle. So the wheel is sieving machine shows rotational motion. அதனுடைய பார்க்கும்போது ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்ன ஆகும், இந்த வீல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல, அது அப்படியே ரவுண்டாக இருக்கும், அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன். அதே மாதிரி அந்த நீடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், கண்டினியூஸாக ஸ்டிச்சிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். So periodic motion. So the motion of a sieving machine having rotational motion as well as periodic motion. The sieving machine also has a needle moves up and down continuously. So the needle has periodic motion. So the motion of a sieving machine having rotational motion, fixed axis, periodic motion, the needle moving up and down continuously. Okay, thank you students.